قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وغائب غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضالا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيب مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان فيه من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب
وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر إذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات اهتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نعظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكلمة إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لي حي غير الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام في الدين بالتمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وبعلوم السائر الصالحين إلى أن قال: وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada pagi hari ini, di subuh hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada alimun bikulli syai, qadir muridun. Allah bersifat qudrah, kemudian iradah, kuasa, dan juga berkehendak, dan juga dia memiliki sifat alimun bikulli syai, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala sesuatu. Alimun, yang maha mengetahui, bikulli syai, dengan segala sesuatu. Yaitu di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilm. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Ujar beliau di sini, Allah sani'un lil alam sun'an mutqinan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan penciptaan yang mutqin, yang sangat-sangat detail dan terperinci. Bil iradah wal ikhtiyar, itu semua dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana kadzalik, maka setiap orang yang bisa menciptakan atau membuat sesuatu dengan kehendak dia dengan sangat mutqin, yaitu sangat bagus, indah, dan menarik, maka yajibul lahul ilm, maka wajiblah bagi dia memiliki sifat ilmu. Nah, alam semesta ini, kalau kita lihat pohon aja yang ada di hadapan kita ini, di depan rumah kita, masya Allah, dari batangnya, kemudian tumbuh di situ ranting lagi, kemudian daun lagi, daun pun warnanya beda-beda, yalah. Kemudian syakalnya atau bentuknya beda-beda. Nah, kemudian di situ ada buah lagi. Bila inya belum masak lagi, masih mentah, warnanya hijau, karena berubah menjadi kuning, yalah. Kemudian masak, yang asalnya rasanya masam menjadi manis lagi,
dan manisnya lain. Mangga di wadah kita nih, nah, iyalah, mangga tuh banyak macam-macamnya, manisnya tuh lain. Nah, secara detail seperti itu tuh, nah, siapa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu secara detail pada pohon itu. Begitupun kiaskan pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ya'lamu, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan ilmunya makhluk. Pertama, ilmunya makhluk itu, ilmunya manusia, an-nadharin wa istidlalin. Nasyi'un, yaitu adanya ilmu makhluk, ilmunya manusia itu an-nadharin, dari suatu pandangan atau penelitian. Pandangan, penelitian. Setelah itu ada istidlal. Istidlal itu pengambilan dalil. Setelah meneliti, bagaimana misalnya air laut itu kemudian dirasai, kemudian rasanya masin, maka ada suatu ilmu bahwasanya air laut itu masin. Sebelumnya kada tahu. Begitupun ilmu-ilmu yang lain. Sebelumnya manusia itu kada tahu. Nah, tahunya itu dengan penelitian. Meneliti dahulu. Setelah diteliti, lalu diambillah kesimpulan bahwasanya ini seperti ini, baru ada ilmunya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa ada sekolah, tanpa ada yang memberitahu, tanpa penelitian, ini ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mutajaddidun ba'da adam, fayalzamu alaihi qiyamul hadits bihi. Nah, ataupun ilmu itu mutajaddid ba'da adam, ada setelah tiada. Ilmunya makhluk nih, ada setelah tiada. Artinya dahulu jahil. Nah, jahil dahulu yang kada tahu. Nah, yaitu yasbiquhul jahlu, terdahulu bodoh, kada tahu dengan sesuatu atau kada mengerti dengan sesuatu. Lalu ketika ada ilmu, maka dia mulai mengetahui. Apakah ilmu Allah seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ya'lam yasbiqu ilmahu al-adamu. Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului dengan jahal, dengan jahalah ataupun kebodohan. Nah, kada ada sama sekali. Begitu juga ilmunya manusia ini, dia itu mengenal atau mengetahui sesuatu itu dengan berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Ya, penelitian. Meneliti asalnya ilmu. Bagaimana bumi itu? Oh, bumi itu datar aja. Diteliti pulang, oh, bumi itu bulat ya. Macam-macam penelitian. Yalah, kadang-kadang berubah-ubah. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Nah, kemudian begitu juga langgaran ilmu manusia ini, kayak apa jaharatnya orang tuh ilmunya, maka dia terbatas. Ilmunya terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in alim. Ilmu Allah Subhanahu wa taala muhit. Muhitun itu meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga ya'lamu dabiban namlatis sauda fi sakhrati samma fi lailatis sauda. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu mengetahui semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap, di malam yang hitam, malam yang gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada cahaya sedikit. Maka Allah mengetahui keberadaan itu semut. Bahkan apa yang ada terdetik di dalam hati semut, keinginan semut itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Nah, apa yang ada di dalam rahim?
pembentukan itu bayi yang ada dalam rahim janin itu, nah, itu diketahui Allah secara detail, secara detail. Nah, wah ini ada yang mengetahui, sedikitlah mengetahui. Nah, kalau sudah, nah janin itu benar, ya lah, mengetahui oh ini laki-laki kah ataupun perempuan, ngarannya wisgi, ya lah. Nah sebelum nang lahiran tuh. Nah, tapi kadang-kadang wisgi itu kan bisa salah. Ya, dipariksa dijakaina anaknya nih bibinian. Ya, sakalinya lahir lalakian. Nah, ada juga bujur. Nah, tapi ada juga salahnya. Kadang-kadang dipariksa lalakian sekali lahir bibinian. Nah, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan, maka pengetahuan itu secara detail dan kadang mungkin salah. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui berapa tetes air hujan. Nah, dalam tafsir dikatakan tidaklah menetes satu tetes air hujan kecuali dibawa oleh malaikat. Nah, dibawa malaikat, jadi banyak benar malaikatnya yang membawa air hujan itu. Hujan itu bukan turun dengan sendirinya, tapi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berapa tetes air hujan itu turun itu dikehendaki oleh Allah dan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, batasannya itu ada batasannya, Allah yang batasi, iyalah. Bahanu nang rancak tuh batasannya, nah ulun perhatikan pasar Ahad pang. Iyalah. Mulai sini hujan sampai pasar Ahad, mulai pasar Ahad ada hujan sampai sana. Atau mulai sana, mulai wadah kami itu nah hujan, tinggal pasar Ahad misalnya ada hujan lagi, sampai sini ada hujan karena ada belum orang sana hujan pulang. Nah kakak itu biasanya sampai 4 kali 5 kali kehujanan. Nah di lain panas, itu di sininya hujan, lebat hujannya. Nah bahkan kita tak pakai jas hujan sampai ke sana, yalah. Padahal di sana panas. Nah kadang-kadang kayak kulir dan memacu jas hujan apa? Imbah nang dipasang di puruk, nah pulang panas pulang adanya dipacul pulang, itu kehujanan dipasang pulang. Nah sampai ke sana ada pacul lagi jas hujan padahal panas bilang hujan nggak Ustaz, kehujanan tadi di sana. Nah sampai tetes air hujan itu berapa yang jatuh ke permukaan bumi itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala ilmu, yaitu alimun bikulli syai. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala sesuatunya. Nah, maka apabila sifat ini, sifat ilmu ini yakin, tertanam keyakinan itu di dalam hati kita, maka akan menimbulkan namanya suatu sifat, yaitu sifat muraqabah. Yalah. Artinya kita ini selalu merasa dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, di mana membawa sifat muraqabah itu, maka ujar guru kita bawa dahulu dalam sembahyang, itu yang pertama. Nah, dalam sembahyang, kemudian dalam ibadah yang lain, mulai takbir itu dihadirkan kita itu didengarkan oleh Allah, dilihat oleh Allah, apa yang ada dalam hati kita nih diketahui oleh Allah. Nang kehendak hati, hendak dilihat orang, hendak dipuji orang, disanjung orang, yalah, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bujurakan pulang hati kita. Nah, kita senantiasa diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina dalam ibadah yang lain pulang. Dalam ibadah yang lain, bilanya terbiasa, bahkan ujar guru kita di pasar pun akan hadir itu. Nah, ketika jual beli akan hadir perasaan itu. Bila sudah perasaan itu hadir, Pak Aiwan, maka itu lebih baik daripada CCTV. Jalan. Nah, CCTV itu mati lampu atau CCTV-nya ada lagi, ya jadi macam-macam. Nah jadinya ya lah, ada nih kada CCTV orang beriman itu innallaha Allahu
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam diriku. Diketahui oleh Allah. Ada yang tersimpan. Nah, Allahu Akbar. Maka apabila yakin dengan sifat ini maka menghasilkan sifat namanya muraqabah. Nah, begitupun juga yang seterusnya adalah sami'unil basir. Nah, sifat sama. Sama ini adalah pendengaran. Sami yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wahia sifatun azaliyatun, sifat yang azali, qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tata'allaqu bi jami'il mawjudat. Nah, mana dengan sifat sama itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang mawjud, apa yang ada. Berbeda lawan kita, yalah. Pendengaran kita itu mendengarkan suara. Suara aja. Ini ada suara kipas angin, ada suara ulun, ada suara macam-macam. Itu yang kita dengar suara aja. Yalah. Bila kada bersuara kada mendengar, ini nah karpet nih begenanya ini ada suaranya. Tidak yalah. Nah, sifat sama, sifat Allah Maha mendengar itu maka tidak terbatas dengan yang ada suaranya aja, tapi Allah mendengarkan suatu yang mewujud, yang ada ini. Nah ini karpet didengar oleh Allah. Bahkan ujar ulama, sifat yang ada di dalam benda itu pun didengar oleh Allah. Apa sifat yang ada pada benda? Ini karpet, sifatnya warnanya pertama, warnanya hijau. Warna hijau itu didengar oleh Allah. Warna hijau didengar oleh Allah. Warna putih didengar oleh Allah. Apapun yang ada di permukaan bumi ini, yang maujudat, yang ada, yalah, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, ujar Allah dalam Al-Qur'an. Wa in min syai'in, tidak ada dari segala sesuatu. Syai'in itu tabuat semuanya. Lain manusia aja. Tabuat situ manusia dari kata syai'in itu. Tabuat juga binatang, binatang yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang ada di angkasa, yalah. Kemudian pepohonan pulang, ranting-ranting, yalah. Kemudian benda-benda mati, semuanya itu ujar Allah dalam Al-Qur'an, yusabbihu wa in min syai'in illa, kecuali yusabbihu wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi, yaitu selalu bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian wahai manusia tidak mendengarkan, tidak mengetahui, tidak mengerti tasbihnya mereka. Nah, ada batu di zaman Nabi. Nah, batu tadi diandak Nabi di tangan, maka batu itu bertasbih. Subhanallah, didengar oleh sahabat berarti. Kemudian dipindah lagi ke tangan Sayyidina Abu Bakar, tasbih pulang, tasbih batu tadi. Kemudian dipindah ke tangan Sayyidina Umar, bertasbih pulang batu tadi. Kemudian setelah itu dipindah ke tangan sahabat yang lain, kada bertasbih lagi. Nah, itu diantaranya Allah menunjukkan kepada sahabat dan kepada kita semua bahwasanya sebenarnya batu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar suatu hari Nabi ini di masjid, kemudian datang unta. Orang ini ada orang membawa unta tadi menangis, mengadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ujar unta itu, wahai Rasulullah, ulun ini ditungganginya, dipakainya, gasanang membawakan barang-barang yang berat. Kemudian setelah ulun ini sudah berumur, maka dia ingin menyembelih ulun. Ujar unta tadi. Maka Nabi SAW memanggil pemilik unta itu. Ujar Nabi, tolong unta ini dijaga, jangan disembelih. Nah,
biarkan dia. Kemudian unta itu dibiarkan sampai dia mati sendiri, ada disembelih. Nah, kemudian dalam suatu keadaan lagi Nabi pernah bersabda, ketika sahabat itu duduk di atas keledai atau di atas kuda. Jadi kuda itu bagana diduduki di atas. Ibaratnya kita tuh sepeda motor kalau berjalan diduduki, gitu nah. Cuman amun sepeda motor benda mati. Amunnya yang ini benda hidup, yaitu makhluk hidup, yalah kuda ataupun keledai ketika itu. Jangan Nabi turun jangan Nabi. Nah, turun jangan Nabi. Nah, amunnya kada ada faedahnya, kenapa duduk di atasnya? Ujar Nabi, apa bahasanya lah? Dalam hadis itu ujar Nabi, tidaklah yang diduduki itu, tidaklah orang yang duduk di atas tunggangan itu lebih mulia daripada yang diduduki. Jadi Nabi, tidaklah orang yang duduk di atas kendaraan itu lebih mulia daripada yang didudukinya. Jadi Nabi, kadang-kadang lebih mulia yang diduduki daripada yang menduduki. Kenapa? Karena ujar Nabi, dia itu tunggangan itu, unta ataupun tadi itu keledai ataupun kuda itu, dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang diduduki itu bertasbih, nang keledainya bertasbih, untanya bertasbih, nang menduduki tatawaan, nang menduduki lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Nabi, betapa banyak tunggangan yang kalian tunggangi itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang menunggang. Kayak itu juga kita lah, sepeda motor itu walaupun itu benda mati, amunnya bagana para yang menduduki, ya lah. Nah, pada saat duduk di tempat lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua apa yang ada maujudat, suara-suara didengar oleh Allah, selain daripada suara pun didengar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita makhluk ini terbatas dulu nyatanya. Ialah beberapa meter aja. Orang dalam video itu misalnya bukan diri kita adalah mendengar. Ada yang mendengar sama sekali. Bahkan kadang-kadang orang pendidikan di padu kita di luar mendengarlah kita. Ada mendengar lagi, apalagi berumur sudah ialah umur sudah 60 lebih misalnya 50 lebih kan. Maka ujar Allah, kami ambil sedikit demi sedikit daripada kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan awak dan badan mereka. Itu dalam Al-Quran sudah. Kalau misalnya betuha besihat orangnya adideng tuh melawan Quran ya lah. Misalnya orangnya betuha besihat, penglihatannya lagi betajam lagi, ya lah. Pendengaran betajam ada. Bahanu dihiyau itu sekali, aja, ya lah. Sekali lagi pada 3 kali nyarinya di telinga sidin, hanya mendengar kai tadi. Nah, kayak itulah manusia. Berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala as-sama. Supaya kita tahu bahwasanya kita ini kada harat, kada hebat, kada kuasa. Bahwasanya sifat daripada kita ini merupakan sedikit daripada sifat yang diberikan, sifat pendengaran Allah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, sedikit benar. Dan itu pun jangan sampai kita meyakini pendengaran kita ini dengan telinga kita. Pendengaran kita ini bukan dengan telinga kita. Yalah. Itu sifat sama, pendengaran itu muta'alliq, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan. Ada kata telinga, kan ada kata telinga. Ya Allah mendengar. Ya Allah melihat. Ya Allah ada. Ada ya orang tuh bermata sempurna juga tapi kada melihat. Yalah, ranjak aja kita kan dia lah cari barang. Nah, ada ya barangnya ada, cuma melihat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dihijabi oleh Allah. Kan dia pendengaran. Kalau misalnya kita mendengar nih dengan telinga, bila kita telinga ada mendengar kita ada. Memang ini telinga adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala,
tapi juga samanya pendengarannya itu mutlak juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah mendengar, diizinkan oleh Allah melihat, tidak diizinkan oleh Allah mendengar, tuli orangnya. Ya lah. Apabila tidak diizinkan oleh Allah melihat, maka dia tidak melihat. Nah, seperti itu. Lemah manusia ini. Wa kadzal basar, begitu juga basar. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha melihat. Nah, Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala ta'alluqnya melihatnya itu bil mawjudat, dengan sesuatu yang ada. Lal mubsirat, bukan sesuatu yang dilihat saja. Kalau kita kan melihat sesuatu yang kita lihat aja. Allah Subhanahu wa taala itu melihat sesuatu yang mawjudat, yang ada. Angin nih, soalnya kita melihat angin. Dia bisa melihat, yalah, merasakan aja. Banyak lagi akal. Ini berarti kan meyakini bahwasanya adanya akal. Adalah akal itu dalam diri manusia ini, ada. Dalam diri kita dulu adalah akal tuh, ada. Nang mana akal tuh? Ada dalam tahunnya, iyalah. Akal tuh nang mana? Melihat soal melihat, dia soal melihat, tapi ada. Iyalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat itu apa? Allah Subhanahu wa taala melihat itu angin, melihat itu udara. Nah, melihat sesuatu yang mawjudat, yang ada. Ta'alluqnya dengan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang bisa dilihat saja. Manusia terbatas melihat sesuatu yang bisa dilihatnya saja. Munnya halus benar jurang kayak tungau. Tak halus pada tungau lagi ya lah. Ada melihat tidak. Nah, harus pakai pajak pembesar itu. Hanya melihat. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat sama semut yang kecil. Yalah, di seberang sana dengan gajah yang besar yang ada di seberang sana itu sama-sama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar beliau di sini yang beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar, mengetahui daripada langkah kaki semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita, tidak ada bulan dan tidak ada bintang, tidak ada cahaya, diketahui oleh Allah. Wa kadza Yunus, begitu juga Nabi Yunus, wa huwa fi qa'ril bahri, dia berada di dasar lautan, fi batnil hut, dan di dalam perut ikan. Nabi SAW bersabda ketika ketika Isra Mi'raj sampai bertemu dengan Allah, nanti dijelaskan di belakang itu, min ghairi kaifin, tanpa ada kaif. Bagaimana? Kayak apa? Dan itu diserahkan ilmunya kepada Allah. Cuman Nabi itu bertemu dengan Allah, kemudian Nabi diajak bicara oleh Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, tidaklah kedudukanku ketika aku bertemu dengan Allah ini, tidaklah beda dengan Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan. Bukanlah aku itu lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Sama saja ujar Nabi. Nabi Yunus yang ada di perut ikan dan aku yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus itu fi dzulumatin salas. Dzulumatin salas itu pada 3 kegelapan. Nah, 3 kegelapan. Gelap apa? Pertama, gelapnya malam. Nabi Yunus bertasbih itu di malam hari. Kemudian yang kedua, gelapnya perut ikan. Di dalam perut waktu ada lampu di lah. Kemudian yang ketiga, di dalam kegelapan dasar lautan, di bawah lautan itu gelap, dalam perut ikan pulang, di malam hari pulang. Nah, lalu Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih kepadaku, ujar Allah,
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nabi Yunus bertasbih. Apa tasbih Nabi Yunus? Dan sini karena meninggal dan Allah berikan yang di dalam perut ikan tadi. Apa tasbihnya? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, pujian kepada Allah, kemudian i'tiraf, mengakui bahwasanya diri itu berdosa, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tasbih yang paling afdal. Barang siapa dalam hadis Nabi membaca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Setelah itu lalu ia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah walaupun dia memiliki permintaan hajatnya itu hajat yang bersangatan ataupun hajat yang biasa. Terdesak ataupun tidak terdesak dalam hadis itu maka akan dikabulkan oleh Allah. Di antara wirid kita yang diajarkan oleh Habib Umar yang dalam Tariqah Ba'alawi itu sebelum memulai wirid akhir lail itu 4:30 biasanya ataupun setengah jam sebelum subuh. Nah, itu yang pertama, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Menyajar Nabi dalam hadis juga, rasanya dalam kitab Syarhus Sudur, barang siapa yang garing lalu membaca itu 41 kali misalnya, bila ia meninggal dunia maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Nah, untuk garing baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasanya kita wasiati orang garing baca itu. Kemudian bila ini garing benar lagi, udah zikir nafas. Ketika menarik Allah, ketika turun Allahu. Nah, sudah ketawa lagi. Bila kawa banyakin baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian baca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kehidupan kita dalam hidayah dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan kepada kita sampai selalu merasa kita ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, diberikan kepada kita sifat muraqabah, sifat musyahadah sehingga kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW ridha kepada kita, dikumpulkan nanti bersama kekasih-kekasih Allah di hari kiamat di surganya bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama para nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa salihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan salihan taqabbala, nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون